السلام علیکم، میں حارث امین خان ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد رات 1:30 بجے تقریباً پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ٹی وی پر آئے۔ انہوں نے عوام سے وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگلے آنے والے 24 سے 36 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں، بھارت کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس وقت بھی جو فضا ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ جنگ کی سی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی کہ انڈین اللیگلی آکیوپائڈ کشمیر کی حدود میں انڈین ایئر فورس کے جنگی طیارے جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، اور اس کے جواب میں جب شاہینوں نے اڑان بھری تو وہ طیارے واپس اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے، اور میں کہوں گا کہ وہ بھاگ گئے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور دونوں ممالک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے کہ افورڈ نہیں کرتے، جنگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ بھارت نے پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنایا اور اس طرح کی جنگ کی صورتحال پیدا کی، اور کیا یہ جنگ وہ آگے پروسیڈ کرنے کی نیت رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے؟ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ محسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خطرناک اور جنگی ماحول پیدا ہوا ہے۔ آپ کی گفتگو کسی اور اینگل سے میرا خیال آج ہونی چاہیے۔ جنگ تو ہم دونوں ملک کھیل ہی رہے ہیں، اور اس پہ بڑی بڑی باتیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ جنگ روکنا آپ کے بس کی بات ہے، اور نہ جنگ مسلط کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ ہمارے اختیار سے دونوں چیزیں باہر ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے، اور جنگ کے بارے میں، جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے حوالے سے جو اس کے پیچھے ڈیزائنز ہوتے ہیں اس میں بات ہوئی ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو، کیونکہ انڈین میڈیا جس طرح سے دو سطحوں پہ جنگ کا فضا اس طرف بھی اور اس طرف بھی قائم ہوئی ہے، ہم ری ایکٹیو موڈ میں ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ پہل کرتے ہیں، لیکن جو پہل کرنے والا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بی جے پی سرکار جو بنیادی طور پر آر ایس ایس کی یعنی پولیٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، بی جے پی کی ساری جو فلسفی ہندوتوا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ان کا تھنک ٹینک ہے وہ آر ایس ایس کی فلسفی ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ کی۔ یہ تقریباً اس کی ہسٹری اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ جائیں، لیکن لگ بھگ 100 سال ہو گئے ہیں اس کو وجود میں آئے ہوئے اس تنظیم کو۔ پارٹیشن ہندوستان کی تقسیم سے پہلے جب یہ فضا ہوئی کہ پاکستان یعنی مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل کوئی ملک مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس فلسفی کے اگینسٹ ہندوتوا کی تنظیم جو تھی راشٹریہ سیوک سنگھ وہ آئی تھی، جس کا اکھنڈ بھارت، یعنی جو بھارت میں ہے وہ ہندوستانی ہوگا، ہندوستانی کا مطلب ہے ہندو ہوگا، اور اگر وہ کسی اور ریلیجن کا بھی ہے تو اس کو اپنا وطن جو ہے وہ یا تو ہندوستان میں رہے یا پھر یہاں سے چلا جائے۔ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہونا ضروری ہے، انتہا پسندی ہے۔ تو اس تنظیم کا اتفاق کی بات کہی ہے کہ جو سیاسی چہرہ ہے وہ بی جے پی میں جا کے ریفلیکٹ ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر جوہری نوعیت کی سیاسی سطح پہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمیں انڈین کانگریس کا بھی ان کی سیاست کا کچھ مزہ ملا ہے، اور انڈین نیشنل کانگریس کی ہی حکومت تھی جب 1965 کی جنگ لگی، 1971 کی جنگ لگی اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس وقت بھی اندرا کی وہاں پر حکومت تھی، پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی کی۔ تو ہمارا تجربہ ایز اے نیشنل اسٹیٹ کچھ ہندوستان سے مختلف نہیں ہے، لیکن بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کے اندر سے جو اس کا لبرل اور سیکولر طبقہ ہے، اور وہ کافی بڑی تعداد میں ہے، ان کو بھی بے چینی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گفتگو کو محدود کرنے کے لیے، پوائنٹڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو جنگ کا ماحول پیدا ہوا ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ یہ بی جے پی نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے مزید کئی اشروں تک ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا یا جنگ کی حالت میں رہنا، پاکستان کو معطوب کرنا، پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہنے کی نیشنل پالیسی بنانا، یہ اس کے چنیدہ مقاصد۔ اور اس کے لیے پہلگام واقعے کو بنیاد کیوں بنایا گیا سر؟ اس کا جائزہ ہم سے پہلے ہندوستان کے اندر جن لوگوں کا میں نے یا جن عناصر کا یا جس فکر کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر ہیں، جو ہندوستان کو
खालिसतन एक मजहबी रियासत बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे इंसानी आज़ादियाँ जो हैं वो महदूद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बीजेपी के अभी तक की तमाम तर कार्रवाई, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के पहले दौर में भी और इस दौर में भी जिस तरह से मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज़ को टाइट किया जा रहा है, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा कि पहलगाम का वाक़या हुआ क्यों है। हिंदुस्तान के अंदर रियासती मीडिया या जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो मीडिया नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर वो चैनल जो मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी चैनल्स नहीं हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे, यानी यूट्यूबर्स जो काम कर रहे थे, जो वीलॉगर्स थे वो काम कर रहे थे, पोस्ट कार्ड वाले लोग थे, पोस्ट क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट। इसमें बहुत सारे लोग, अगर आप हिंदुस्तानी मीडिया का ज़रा बनज़रे गैर जायज़ा लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस किस जगह से उनको तकलीफ़ पहुंचती है। हर वो आवाज़ जो बीजेपी की सियासी और मजहबी फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट है, किसी जगह पे उसको किल किया जा रहा है। इसलिए पहलगाम का वाक़या हुआ है। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान का घिया धरा है। उन लोगों का ये मानना है, या वो बार बार मोदी सरकार पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने इससे पेशतर भी जब पुलवामा का वाक़या हुआ वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड था, छत्तीसगढ़ का वाक़या हुआ वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड था, अब वो जो वाक़या आपने किया है ये भी ऑर्केस्ट्रेटेड है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि इसको बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा सर? अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि ये लोग आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के ऐसे कई इवन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। इंडिविजुअल ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स अपने रन करते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अब ये हो रहा है, देखा जा रहा है कि विद इन इंडिया भारत ही के शहरी, जिसमें सिख लोग भी शामिल हैं, बीजेपी के अंदर से मोदी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं और इसको बताया जा रहा है कि ये तमाम तर जो सूरत-ए-हाल बनाई गई है ये एक ड्रामा है। नहीं, ये ड्रामा तो है, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना और फिर पाकिस्तान को एक ऑटो सिस्टम पे लगा दिया, हमारी पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो इंडिया की तरफ से आने वाली गिदड़ भभकियों को या उनकी तरफ से मार देंगे, जंग करेंगे, 24 घंटे में आ रहे हैं, 72 घंटे में आ रहे हैं, 48 घंटे में आ रहे हैं, उसका जवाब देने पे लग गए हैं। कितने दिन हो गए पूरे पाकिस्तानी मीडिया को, पूरे पाकिस्तानी अखबारात को, कोई हमने फलाह बहबूद की इंसानी समाजी सतह पे कोई भी खबर जो है कोई सियासी नोयत की हम डिस्कस नहीं कर रहे। चौक हो गया ना हमारा सारा सिस्टम। ये स्मोक स्क्रीन है, ये भारतीय जनता पार्टी की, जिसे मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल फिलॉसफी ये है, मजहबी फ़िलासफ़ी जो है वो हिंदुत्वा की है। हिंदुस्तान के अंदर से बहुत तवाना आवाज़ें जो हैं वो नरेंद्र मोदी की इस रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं जी। मैं बात कर रहा था कि इसके पीछे क्या है, पीछे मुड़ के देखें ना, आपको नज़र आएगा क्या है। जितनी मरतबा ये वाक़या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देने का, ये अंदर इंडिया के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात जिनको पाकिस्तान के ऊपर मतलब इसके सर पे हम वो इल्ज़ाम मंड देते हैं, उसका अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो कहते हैं कि जब भी इस किस्म का वाक़या कोई किया गया है उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में मज़ीद आर्मी जो है डिप्लॉय की गई है। इस बार भी यही हुआ है। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल को वहाँ से रुखसत किया गया, रिमूव किया गया उसकी पोजीशन से। उसकी जगह पे जो नया आदमी आया वहाँ पर फ्रेश मैंडेट लेकर वहाँ पर फौजी क़यादत गई है, फ्रेश यूनिट्स जा रहे हैं। कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर जो है मैं बात यह करने लगा जब आपने एक और सवाल बीच में कर दिया कि जो उमर अब्दुल्ला है जो चीफ मिनिस्टर हैं मकबूजा कश्मीर के, वो और उनकी पूरी पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त एक डिफेंसिव पोजीशन में चली गई, यानी बंदे भी उनके मारे गए, बिजनेस भी उनका ख़त्म हुआ, सियाहत उनकी सारी ख़त्म हो गई है। मकबूजा कश्मीर में कोई सियाहत इस वक्त यानी नेशनल भी और इंटरनेशनल कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा। इस वाक़े के बाद लोगों को अपनी जान की फिक्र लग गई है। कश्मीरियों का कारोबार ही इस बात पे है कि वो वहाँ से बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो उनको सैर करवाते हैं, झील डल की सैर करवाते हैं, दीगर जो सियाती कारोबार चलता है। ठीक है, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि बाहर का मौसम है या इस किस्म का मौसम हो कि लोग बाहर से आएँ, उनका रोज़ी रोटी इस बात पे चलती है। लेकिन आपने इस वाक़े की बुनियाद पर वहाँ पर चोक कर दिया है उनकी सियासी आज़ादियाँ, यानी एक तहरीक चल रही थी आज़ादी की, आपने उसको
ایک تو کل کیا جو خود آپ نے ایک ڈھونگ رچا کے وہاں پر. بریک پر جاؤں گا. بریک سے واپس آ کر آپ سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آزاد جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر ہے, کیا ان کا فیوچر کیا ہے, اور وہاں پر بھارت یا مودی سرکار مزید کیا حکمت عملی ان کی ہے, اس کے بارے میں آپ سے آپ کی رائے لوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے. ویلکم بیک. شاہ جی, بھارت کی جانب سے اس طرح جنگی ماحول بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں, ہماری گفتگو جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو جائے گی. اگر اس کو فوکس ایک جگہ پہ رکھا جائے تو باقی کے ٹاپکس جو ہیں وہ کسی اور دن پہ اٹھائے جا سکتے ہیں. ویسے آج تو کل DGISPR نے جس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان کے اندر جو فیسیلیٹیٹر مجید نام کا پکڑا گیا ہے, جس کے ہینڈلر جو ہیں وہ انڈیا کے حاضر سروس فوجی ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے. لیکن وہ اسموک سکرین پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. لیکن میرا جتنے ہم نے پروگرام اس یعنی تسلسل کے ساتھ یہ اس کنٹینیوٹی میں کیے ہیں, اس میں ہم انٹینشنز کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ کا سوال گھوم پھر کے وہی بنتا ہے, اور وہی میرا سوال, اس کا ہی ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں, اسی کا جواب ذرا آ جائے تو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. 2019 میں جب پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے تو اس سے پیشتر آپ کو یاد ہے کہ ڈپلائمنٹ, فریش ڈپلائمنٹ جو انڈین آرمی کی ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں, اس وقت بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود پلوامہ کا واقعہ کیوں ہوا. اس بار بھی جب 2025 میں 22 اپریل کو لاسٹ ویک یہ معاملہ ہوا ہے, تو اب انڈیا کے اندر سب سے بڑا سوال یہی ہے جس کی وجہ سے مودی کا, امت شاہ کا جو ان کے وزیر داخلہ ہیں, اور باقی لوگ, ان سب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریزائن کریں. اور یہ کوئی اور نہیں, ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بی جے پی کے جیسے سینئر موسٹ لیڈر ہیں, سبرا مینن ان کا نام ہے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کبھی کسی کو ہٹا دیتے ہیں, کبھی کسی کو ہٹا دیتے ہیں, آپ خود کیوں نہیں ہٹتے سین سے. آپ کی ان پالیسیز کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے وہ پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے, آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ روز کہتے ہیں پاکستان نے یہ اس کا پہلگام والا واقعہ کیا, اس کے پیچھے ٹیررزم کا, تو آپ کی تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں سوائے اسرائیل کے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ اس سارے چکر میں اسرائیل اور انڈیا کی جو پالیسی ہے کشمیر سے نمٹنے کی, اس میں کیا ایک طرح کی سملیرٹی ہے. جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے پالیسی اختیار کی ہے کہ کشمیریوں کو, یعنی کشمیر کشمیریوں کا ہے جیسے غزہ فلسطینیوں کا ہے, تو غزہ سے فلسطینی نکل جائیں, یا اگر اسرائیل تو کشمیر سے کشمیری نکل جائیں. یا اگر اسرائیل بھارت کا اس معاملے پر ساتھ دیتا ہے تو کن بنیادوں پر کیوں دیتا ہے؟ ایگزیکٹلی, وہ پھر کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے. ایشو اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت ایک گروپ تخلیق کیا گیا تھا جسے کابل کہا جاتا ہے. یہ ہندوستان کی ایک خنیج بدیش انڈیا لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ 2019 میں ترتیب پائی تھی. انڈیا نے اس سے پیشتر جو جیولوجیکل سروے ہندوستان میں کروایا, اس میں جموں اور کشمیر, اس کے بے شمار علاقے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جو کشمیر میں ہے, مقبوضہ کشمیر میں, جہاں پر لیتھیم موجود ہے. آنے والی صدی میں الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک بیٹریوں پہ چلنے والی ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے. ساری دنیا کی گاڑیاں, ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ پیٹرول اور یعنی فوسل فیول پر چلنے والی کسی بھی قسم کی یا روایتی فیول پہ چلنے والی جتنی گاڑیاں, سب کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کے بعد ان کی مینوفیکچرنگ بند ہو جائے گی, الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی. ہر چیز وہ جو موٹریبل ہے یا موویبل ہے وہ اس پہ چلی جائے گی. اس کے لیے انڈیا اپنے آپ کو, جب اس نے جیولوجیکل سروے میں یہ دیکھا کہ لیتھیم یہاں پر پایا جاتا ہے, جیسے الیکٹرک ڈیوائسز میں چلنے والی, وہیکلز میں چلنے والی بیٹریز تیار ہوں گی اور وہ لیتھیم بیسڈ ہیں, تو جموں کشمیر تو مالا مال ہے, یعنی اس کو لیتھیم رچ ریجن کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا. تو قبضے کی ایک جنگ شروع ہوئی ہے جو بی جے پی نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس جنگ میں یا تو ان کا پارٹنر ہو یا شریک ہو. ون, دوسری بات یہ ہے کہ منوپلی وہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر سے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بی جے پی نے یعنی نریندر مودی نے راشٹریہ سیونگ کے ہیڈ کے کہنے پہ اٹاری نام کے ایک آدمی کو اس کا ٹھیکہ دے رکھا ہے. جتنا انفراسٹرکچر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں 2019 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے, جو مودی سرکار اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کے آزاد کشمیر, جسے وہ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, اس کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کا جدید ترین انفراسٹرکچر وہاں پر ہے. اس کے مودی کے ڈیزائنز پر نظر رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر کشمیریوں کو ان کی ترقی کے لیے فیسیلیٹیٹ یا ترقی دینے کے لیے نہیں کیا گیا, بلکہ لیتھیم جہاں جہاں سے نکالا جائے گا اس کی آزاد ٹرانسپورٹیشن جو ہے
हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किया गया है। अब आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि जिस मेथड की मैं यानी मैडनेस पे तो सबकी नज़र है, मेथड पे किसी की नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, क्योंकि कल ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये रिज़ाइन कर गए हैं। मोदी सरकार जो है, यानी नरेंद्र मोदी ने जब अपने सर्विसेज चीफ को कल ये इख्तियार दे दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, आपने किस मोड को, किस टाइम का आपने इंतखाब करना है, कहाँ से आप शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह, वर्चुअली देखा जाए तो वो अपने उस स्टैंड से पीछे हट गए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था मैं 72 घंटे में, 48 घंटे में, कुछ वक्तों में, कुछ घंटों में मैं हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को मज़ा चखा दूंगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने जिम्मेदारी किसी और को शिफ्ट कर अपने सर से उतार दी। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि जंग तो पाकिस्तान, लेकिन ये जंगी माहौल जो पैदा किया गया, इस स्क्रीन के पीछे और कुछ मकासद हैं। एक तो मैंने पहले कहा और सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त बिहार में है इंतखाबात, कुछ देर के बाद बंगाल में है, वो भी अपना उस पर कब्जा करना चाहते हैं, फिर कर्नाटक में चले जाएंगे, फिर पंजाब आ जाएगा। यानी जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होना होता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के लिए एक फ़ज़ा कायम की जाती है और कोई वाक़या इस तरह का हो जाता है, जिस तरह से मैंने 2-3 वाक़यात का जिक्र किया है। अच्छा जी, आप जंग की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ अरसा पहले ही, कुछ माह पहले की बात है, जब इज़राइल ने हमास को टारगेट करने के लिए कुछ पेजर बम्स का इस्तेमाल किया था, वो एक ऐसी चीज़ थी, अनोखी चीज़ थी जो इससे पहले उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। क्या इस तरह का कोई स्टेप भारत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ले सकता है और पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा? ग्रेट जॉब यार, आप शुक्रिया कि आपने इस महदूद वक्त में इसके लिए भी एक सवाल फ्रेम किया। कल देखें DGISPR ने जो प्रूफ्स के साथ उन्होंने केस अपना बिल्ड किया है कि इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म की बदतरीन एग्जांपल उन्होंने कल सबूतों के साथ पेश की है कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने। जिस आदमी को उन्होंने गिरफ़्तार किया है और उसने अपनी जो ऑडियोज़ उसकी लीक हुई हैं और वो अपने हैंडलर के साथ जिस तरह से गुफ्तगू कर रहा है, उसमें कल इस चीज़ का शाखसाना हमें नज़र आता है कि इंडिया किस तरह से जाफर एक्सप्रेस वाले बलूचिस्तान के वाक़े में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान ने सबूत इकट्ठे किए हैं और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में ख़िताब करते हुए भी ये कहा कि जाफर एक्सप्रेस के अगवा और उसमें होने वाली जो हलाकतें हैं उसका क्रेडिबल हमारे पास प्रूफ मौजूद है और पाकिस्तान एक डोजियर बना रहा है। कल वाले जिस जगह पे आपने जो चीज़ें और शवाहिद इकट्ठे की हैं, एविडेंस आई है आपके पास, उस डोजियर का हिस्सा होगी पाकिस्तान। डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा कि दुनिया के तमाम कैपिटल्स में पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पर मिशंस मौजूद हैं वहाँ पर यह डोजियर जाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इंडिया के सपुर्द भी एक डोजियर इस तरह का किया जाए, अनवांटेड या वांटेड, उनके भी सपुर्द किया जाए कि जनाब आपने तो पुलवामा और पहलगाम वाले वाक़े जो है ना उसका कोई सबूत हमें नहीं दिया, हम आपको सबूत पेश कर रहे हैं, ये ले दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। और तीसरी चीज़ मैंने पहले भी कही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान आज खुद चला जाए और ये डोजियर जो है उनके भी सपुर्द करे कि हमारा केस है, समात के लिए डेट दीजिए, इंडिया को भी बुलवाइए। हम साबित करना चाहते हैं कि इंडिया जो है रियासती दहशत गर्दी का मुसलसल इर्तकाब कर रहा है पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ये ताज़ा तरीन वारदात है। अब आ जाते हैं डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। कल जो आपने क्वाड कॉप्टर जो है वो पकड़े हैं दो, और तीसरा वो मजीद नाम का जो आदमी उसके घर से बरामद हुआ है। मैं भी चेतावनी देना चाहता हूँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि आप मोहतात रहिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंडिया और भी इस्तेमाल करेगा। मीडिया का काम एजुकेट करना होता है, बर वक्त इतला भी देना होता है। आप अपने एनालिसिस की बुनियाद पर कहते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि फ़लस्तीन में हमास की कार्रवाइयों को रोकने के लिए जो पिछले अक्टूबर से बुनियाद बनाई गई थी, यानी 2023 से, कि हमास ने अटैक इसराइल पे किया था और उसके बाद आज तक जब बात मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुबह से अब तक 80 के करीब फ्रेश शहादतें वहाँ पर हुई हैं गज़ा में। तो इसमें एक हमास की लीडरशिप को और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए आपको याद होगा पिछले साल पेजर डिवाइसेस और बाकी टॉकीज जो थी वो फट गई थी और हिजबुल्लाह की दूसरे तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप थी उसको कत्ल करने में ये इस्तेमाल में आई थी। और बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि हसन नसरुल्लाह को भी ख़त्म करने के लिए एक तो वहाँ पर ब्लास्ट किया गया, बंकर उसका तबाह बर्बाद किया गया था, लेकिन ये डिवाइस भी इस्तेमाल की गई थी। इसी तरह से इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान में। और फिर आपको याद है लबनान की मार्केट्स में पेजर फटे थे सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में।
कई जगहों पे पेजर जो है तो फट गए थे और पता चला था कि उनके अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल की गई थी वो आईईडी की कोई ही शक्ल थी, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कल पकड़ी गई हैं पाकिस्तान में भी, ये किसी और फॉर्म में भी आ सकती हैं। तो मोहतात रहने की ज़रूरत है। इंडिया वाक़तन अगर यानी क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का इर्तकाब कर रहा है तो डिवाइस तो अभी तक यही आई है। तो अब ज़माना बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कुछ और चीज़ें भी पाकिस्तान को नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इंडिया इस किस्म के मज़ीद भी कुछ कार्रवाइयाँ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच शाह जी। नाज़रीन, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुक्काम को इस वक्त ना सिर्फ रिएक्टिव मोड में होने की ज़रूरत है बल्कि प्रोएक्टिव मोड में होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ जो उनकी तरफ से कोई वार किया जाता है उसका जवाब तो हम पर लाजिम व मलजूम है, लेकिन ये एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके लिए हम जहनी तौर पर तैयार ना हों। इसीलिए दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।